नमस्कार साथियों, रीट लेवल 1 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 2 यानी ਜਿਹੜੀ दूसरी लैंग्वेज है खंड ਜਿਹੜਾ तीसरा आ जाता है अपने ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ अंदर पंजाबी ਦਾ सिलेबस लैके मैं हाज़र होया हाँ। अज आप गलबात करांगे इस लैंग्वेज 2 ਦੇ अंदर जो पंजाबी लैंग्वेज है यानी पंजाबी भाषा है उसका किस प्रकार का सिलेबस इस बार रीट के अंदर पूछा जाने वाला है। तो आओ साथियों गल करते हैं आप इस सिलेबस की। अपने कोल राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा लिया जा रहा है पेपर है। इसते आप पाठक्रम की गल करते हाँ तो ये लेवल 1 यानी पहली तो 5वीं जमात तक के अध्यापक बनने लिए है अपना सिलेबस रहेगा। जोड़ा प्रश्न पत्र फस्ट यानी खंड जोड़ा थर्ड लैंग्वेज फस्ट तो लैंग्वेज सैकेंड आती है जी उसकी सैकेंड लैंग्वेज है जी वो इस पेपर के तीसरे भाग के अंदर आपको मिलने वाली है। तो जो नए बच्चे होंगे ने जो फस्ट टाइम इस प्रकार के पेपर बैठ रहे हैं तो पेपर के किन्ने भाग आउणगे आपनू 5 भाग मिलने वाले ने तो वह कंप्लीट तुसी समझ के जाना है क्योंकि उत्थे कोई कन्फ्यूजन ना होए। तो लैंग्वेज है जी सैकेंड रहेगी। तो सैकेंड के अंदर आप गल करनी है अज पंजाबी के सिलेबस की। तो इस दे अंदर आपां कुल 30 प्रश्न मिलने जा रहे हैं तो यह 30 अंक ये नंबर दे ने यानी आप ये कह सकते हैं कि हर एक प्रश्न है जो वो अपने कोल 1 नंबर का रहेगा। तो आओ आप गल करते हाँ रीट 2021 के लेवल फस्ट तो लैंग्वेज सैकेंड पंजाबी की। आपां नूं जिहड़ा पहला इस दे अंदर पॉइंट दिता गया है एक अनडिठे वार्तक पैरे विचों हेठ लिखे व्याकरण संबंधी प्रश्न यानी आपां नूं एक वार्तक पैरा मिलेगा उस पैरे तो रिलेटेड आपां नूं व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाणगे। तो जिहड़े प्रश्न पूछे जाणगे उसके पॉइंट भी इन्होंने इत्थे साफ तौर पर लिखे ने कि जो आपनूं पैरा दे के उस तो संबंधित व्याकरण के प्रश्न पूछने ने तो वह किहड़े पॉइंट ने जिन्हां तो संबंधित आपनूं प्रश्न पूछने ने। तो उन्हां दे अंदर पूछा गया है अगेतर पिछेतर, बहुअर्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विरोधी शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, लिंग, वचन अते काल। तो ये सारे वो पॉइंट ने जिहड़े पंजाबी ग्रामर के अंदर यानी पंजाबी व्याकरण के अंदर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तुसीं भी पढ़े होणगे चाहे वह स्कूली पद्धर दीयां जमातां होण या फिर कालजी पद्धर दीयां जमातां होण तुसीं ये पॉइंट पढ़े होणगे जानते होवोगे। जरूरत है इन्हां दी लगातार रिवीजन करते रहने की। शब्दों तो रिलेटेड ही है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल आएगा। तुसीं डिफिकल्ट दे अंदर जाना ही नहीं है। तो पेपर के अंदर भी जो शब्द की गल आ जाती है शब्दों के अर्थ की गल आ जाती है तो उदों तुसीं ज़्यादा गहराई च ना जाके उसकी प्रकृति को समझा जाए। यानी आपनूं जो पहला पॉइंट के अंदर एक वार्तक पैरा मिलन जा रहा है तो उसके व्याकरण संबंधी ये आपनूं पॉइंट मिलने वाले ने तो इन्हां दे उपर तुसीं अपना ध्यान रख के अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हो। फिर आपां नूं जो दूसरा पॉइंट आ जाता है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आपां नूं किस प्रकार का मैटर मिलने वाला है। एक अनडिठे कावी बंद उत्ते आधारित हेठ लिखे बिंदुआं नाल संबंधित प्रश्न यानी आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा आपां पॉइंट मिलन जा रहा है उसके अंदर आपां एक वार्तक पैरा नहीं मिलन जा रहा सगों कि इत्थे आपां एक कावी बंद मिलन जा रहा है यानी एक कविता का पैरा मिलन जा रहा है। जदों कि लैंग्वेज फस्ट पंजाबी के अंदर आपनूं 2 वार्तक पैरे मिलन जा रहे हैं तो लैंग्वेज सैकेंड पंजाबी है जी उसके अंदर आपनूं एक वार्तक पैरा मिलन जा रहा है तो एक आपनूं कविता का पैरा मिलन जा रहा है। जिहड़ा कविता का पैरा मिलन जा रहा है उसके अंदर आपनूं उस कविता का पैरा दे के एक कावी टोटा दे के आपनूं उस कावी टोटे तो संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाणगे तो पॉइंट भी दिते गए ने। तो जो आप उन्हां पॉइंटां की गल करते हाँ तो आ जाता है अपने कोल विचार सूझ, भाव सुंदरता, शैली, प्रसंग, सिक्ख्या, रस, अलंकार, छंद, सुर ताल, अखाण अते मुहावरे। यानी ये वो पॉइंट ने जिहड़े आप ये कह सकते हैं कि एक कविता के पैरे के लिए जरूरी होंदे ने। कोई भी कविता का पैरा होंदा है उहदे लई ये गल्लां जरूरी होंदियां ने। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मन्निया जाए कि एक लिटरेचर का पार्ट है।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾਖਰ ਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜਮਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PDF ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਤੇ ਵਿਸਮਕ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ 8 ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਕ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 5ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਯਾਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ, ਅਰਥ, ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ L1 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੂਝ, ਭਾਵ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਰਾਸ, ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ L2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ तौर ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ पद्धर ਦੀ। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों का होगा। यानी बोर्ड ने ये गल साफ लिख दी है कि आपनू जो ये पेपर लैन जा रहे हैं तो यह 19-20 के सैशन के अंदर जो आप स्कूलों के अंदर पुस्तकां लगाईਆਂ गई सन उन्हां दे आधार ते, नोट कर लेना साथियों, उन्हां दे आधार ते है। तो इन्हां दा डिफिकल्ट लेवल है जिहड़ा ओह आपनू सैकेंडरी पद्धर दा पुछया जा रहा है। यानी आपनू किस पद्धर दा प्रश्न कितना मुश्किल मिलने वाला है, वो एक 10वीं पद्धर दा प्रश्न है जिहड़ा मुश्किल के तौर पर आपनू मिलने जा रहा है। तो असीं बड़े सौखे शब्दों 'च गल कह सकते हैं कि जेकर साडा ध्यान L1 ਦੇ ਅੰਦਰ लैंगुएज 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਐਸੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।